A game of two teams. I think they batted really well when they batted. We batted well too, but again, drop catches. We've dropped a few catches, so we kept them in the game. But I think they batted very well, and hence they came out on top. Second, third match. I'll think about that tomorrow. I haven't got there yet. We just lost the game, so can't think about batting changes yet. What do you want to prepare for Pakistan series? Say again? What do you prepare for Pakistan series? What do I prepare? We're here playing a few games and we're trying to make sure that we do the things that we want to do in Pakistan. So that's how we're preparing. It's not confirmed to. I don't know that. It's I think a player will play in 3 or 5 matches. I don't know anything about the Pakistan tour. Pakistan, right now. So does that close it? I don't know anything about Pakistan tour right now. Okay. Alhamdulillah will beat 2 times as a test nation. Last time is Afghanistan and New Zealand also. Our team is a very good T20 because I will play in this ground is all the way T10 and T20. That's why I will beat the New Zealand. क्योंकि जैसे वसीम भाई माशाल्लाह पावर रेटिंग करते हैं तो इस ग्राउंड में हम ऑल द वे खेलते हैं टूर्नामेंट्स। तो हमें आइडिया था 210 215 स्कोर जो है चेजेबल है, तो हमने उसी चीज़ को कैरी किया, कोशिश की अगर हम 6 ओवर में 60 रन बनाएंगे तो हम मैच में रहेंगे। उसी चीज़ को वसीम भाई ने अप्लाई किया और नीचे से दूसरे बैट्समैनों ने यूटिलाइज़ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीते। अभी यहाँ पे जो है ना ड्यू फैक्टर है काफ़ी। जी यहाँ पे काफ़ी ड्यू फैक्टर है, तो मेरा ख्याल है टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा ही है। तो इंशाल्लाह टेस्ट नेशन टीम है, कोशिश करेंगे उनको वंस अगेन टफ टाइम दे और ये टूर्नामेंट ये सीरीज़ अपने नाम करे जीत के इंशाल्लाह। शुरू और पहले बॉल से ड्यू काफ़ी था, तो ये मेरा ख्याल है एक एक्स फैक्टर था, लेकिन क्रेडिट जाता है सगीर भाई को, जैसे उसने लास्ट 2 ओवर डाले हैं उसकी वजह से मेरा ख्याल 10-15 रन उनके शॉर्ट हुए, जिसकी वजह से हम मैच जीते। बांग्लादेश तो अच्छी टीम है, बांग्लादेश को यही बोलना चाहेंगे हमें तुम्हें के बालो बशी। ऑफ कोर्स इज़ अ टेस्ट नेशन टीम। हमारे जो बच्चे हैं यंगस्टर काफ़ी, उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप इस लेवल की प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं ओबियसली आपको लीग में चांस मिलता है, और ये मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर के लिए। What is your? আসসালামু আলাইকুম। ফার্স্টে আমি বলতে যাচ্ছি আসলে বাংলাদেশ অনেক ভালো খেলছে, কিন্তু বাংলাদেশে এটা ছিল ব্যাড লাক, সেই কারণে বাংলাদেশ আজকে ম্যাচটা জিততে পারে নাই। ইনশাল্লাহ নেক্সট ম্যাচ কামব্যাক করবে বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ। আসলে ম্যাচ তো আমরা সন্ধ্যা থেকে এনজয় করতেছি, সব কিছু ঠিকঠাক, সব কিছু ভালো চলতেছে। মাঝখান দিয়ে বোলিং করতেছে, নো বল দিতেছে, লাস্ট ওভারে নো বল দিতেছে, ওয়াইড দিতেছে, ফিল্ডিং মিস হইতেছে। আসলে ম্যাচ এটা পুরো ম্যাচ আমাদের হাতে ছিল, লাস্ট মুহূর্তে কি থেকে কি হয়ে গেল জানি না, তবে ইনশাল্লাহ আমরা চাইতেছি নেক্সট ম্যাচে আমরা কামব্যাক করবো ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে আসলে ম্যাচ তো দেখেই প্রাণটা পুরো নেই, কারণ ম্যাচের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল যে আমাদের যে বোলারদের কাজগুলো করতে পারে নাই, বিশেষ করে রানা আর ক্যাপ্টেন্সির পুরো দায়িত্ব বলছিল, কারণ এখানে ক্যাপ্টেন্সি আমি ফলো করছিলাম, লিটন যা বলতেছে ওরা শুনতেছে না, আবার এই শান্ত ডিরেকশন দিচ্ছে, আবার জাকের আলী অনেক ডিরেকশন দিচ্ছে, কাউকে এখানে উঠাচ্ছে কাউকে নামাচ্ছে। আর বিশেষ করে তানজিদ তামিম যে কটটা ধরতে গেছিলো ওইখানে ওই ম্যাচটা ওইখানে হারিয়ে গেছিলো, তারপর থেকেই ম্যাচটা চলে গেছিলো। ওরা ভালো খেলছে, ওয়াসিম ওয়ার্ল্ডান আচ্ছা মানে ভালো ব্যাটসম্যান, ওয়াসিমকে নিয়ে এরা প্ল্যান বানায় নেই। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওয়াসিমকে কোন বলটা খেলে ওয়াসিমকে আউট করতে হবে, ওয়াসিমকে আউট করা ইম্পর্টেন্ট ছিল। আর সাকিব যে আসিফ যে মারমুখী ব্যাটসম্যান, ওকে কীভাবে আউট করতে হবে ওটা আমাদের বোলাররা জানে না, কারণ আমাদের বোলাররা বল ঠিক মতো দিতে পারে না। যখন দুই ওভারে 29 রান ছিল, ওই জায়গায় যদি মুস্তাফিজ থাকতো, মুস্তাফিজের ডেড বল করে মুস্তাফিজ ম্যাচটাকে নিয়ে আসতে পারতো, কিন্তু আমাদের বোলাররা এই কাজটা করতে পারে না। বিশেষ করে লাস্ট সাকিবের যে দায়িত্বটা ছিল ওর দায়িত্বটা ঠিকমতো পালন করতে পারে নাই, এই জন্য ম্যাচটা হারিয়ে গেছে। ম্যাচটা হারার আর কোনো পয়েন্ট নেই পুরো। অবশ্যই জি অবশ্যই চাই, কারণ সাকিব হচ্ছে গিয়া বিশ্ব সেরা ভাইজান। যদি সাকিব থাকতো আজকে তানভীরের জায়গায় অবশ্যই আমরা উইন হইতাম ভাই। সাকিব হচ্ছে গিয়া বিশ্ব সেরা বস, সাকিব বস ভাই, সাকিব বস না, সাকিব সেরা। সাকিবকে দলে ফেরানো নিয়ে জি আমি তো চাই যে সব সময় যে সাকিব আসুক, দেশে আসে দেশকে ইয়া করে, দেশে আসবে বীরের বেশে, আবার দেশে আসবে। জি আমরা চাই যে সাকিবকে বীরের বেশে দেশে আনার জন্য, ঠিক আছে আমাদের দাবি ওর কোনো দোষ নাই, সাকিব আসুক। কিছু করে নাই, ও রাজনীতি বলতে কিছু জানে না, বক্তৃতা দিতে পারে না। মানুষ সব
ক্রিকেটকে ক্রিকেটের জায়গায় রাখুক, রাজনীতিকে রাজনীতিক জায়গায় রাখুক, এবং সাকিবকে আবার আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেটে ফিরে আসুক। সাকিব আমরা আবার এটাই ফিরে আছি। আসুক। ও রাজনীতি বলতে কিছু জানে না, ও একটা বক্তৃতা দিতে পারে না রাজনীতির মধ্যে, ওরে কেন বাসাবে? যখন আন্দোলন চলছিল তখন তো সে বাইরে ছিল, ও তো হত্যা মামলার মধ্যে কোনো জড়িত না, ওকে কেন হত্যা মামলার মধ্যে জড়িত ফাঁসানো হয়েছে? তো প্রবাসী সব কাজ কাম শেষ করে আমরা খেলা দেখার জন্য আসছি। তো আমাদের আশা ছিল আজকে আমরা উইন হব, পিছে যে ম্যাচটা হয়েছে সেম ওইটার মতো আমরা উইন হব। তো আমাদের ব্যাড লাক, আমরা আজকে মানে জিতার ম্যাচটা আমরা হেরে গেছি। তো এখানে আমাদের ভুল হচ্ছে যে আমাদের মিস ফিল্ডটা বেশি, আমার মতে মিস ফিল্ডটা বেশি হয়েছে, যা ক্যাচ মিস হয়েছে, তারপরে রান আউট লাস্টে যে মানে ফার্স্ট রানটা আছে ওটার কারণে আমাদের মানে ম্যাচটা বেশি হয়ে গেছে আর কি। আজকের ম্যাচটা হারার প্রথমত কারণ হচ্ছে যে প্রথম থেকেই দেখছি যে বাংলাদেশের বোলিং লাইনটা আসলে তেমন একটা ভালো ছিল না, মধ্যখানে হয়তো ভালো হয়েছে, যার কারণে উইকেট প্রথম দিকে বেশি উইকেট যদি নিতে পারতো তাহলে হয়তো ম্যাচটা জেতার সম্ভাবনা বেশি থাকতো। আর এবং অনেকগুলো ক্যাচ মিস হয়েছে, তারপর ফিল্ডিং তো অবশ্যই অনেক মিস ফিল্ডিং হয়েছে, বাজে হয়েছে, যার কারণে ম্যাচটা হেরেছে বাংলাদেশ। আসলে জিতা ম্যাচটাই হেরে গেলাম মনে হচ্ছে, মানে দেখেই মানে আমরা হেরে গেলাম। আমি যেটাকে এই ম্যাচের জন্য যাদেরকে দায়ী করবো, প্রথমে হচ্ছে আমাদের মিসফিল্ডিং এবং ক্যাচ ড্রপ। বেশ কয়েকটা ক্যাচ ড্রপ করছে আমাদের ফিল্ডাররা, মানে যেভাবে ব্যাটসম্যানরা ফর্মে ছিল, আমাদের ফিল্ডিং লাইনটা খুব বাজে ছিল, বিশেষ করে বোলার লাস্ট 2 ওভারটা, যেটা বিশেষ করে আমি দায়ী করব যে নো বল, হোয়াইট বল, এটা কিন্তু খুব মানে যেখানে ম্যাচকে ব্যাক করা যেত ঠিক সেই টাইমে আমাদের ফিল্ডাররা মানে খুব বাজে একটা অবস্থা করছে। তো আমি এরপরও তাদের যে ব্যাড পারফরমেন্সের থেকেও আমি আমিরাতের গুড পারফরমেন্সকে আমি করব, অ্যাপ্রিসিয়েট করব। আমিরাত ভালো খেলে প্রথমে কংগ্রাচুলেশন, আমাদের সেকেন্ড হোম ইউএই সংযুক্ত আমিরাত আজকে জিতেছে। আমরা আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ জিতে হেরে গেছে, এটাই হলো খেলা। আমি মনে করি বাংলাদেশ খুব ভালো পারফরমেন্স করছে, এবং নতুন টিম হিসাবে সংযুক্ত আমিরাত যেহেতু ভালো খেলেই জিতেছে, তারা শেষ বল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে সমস্ত দর্শকদের। তো আমি মনে করি খুব ভালো একটি ম্যাচ হয়েছে। আগামী পরশু আর একটি ম্যাচ রয়েছে, অবশ্যই বাংলাদেশ কামব্যাক করবে।